예배 오신 여러분 환영합니다. 우리 다 함께 일어나서 전능하신 하나님을 찬양하도록 하겠습니다. 모든 별들 주의 위엄 나타내 모든 하늘 주 놀라움 선포해 땅에 높으신 주 이름 보나 주의 마음 알기 원해 모든 바다 주를 향해 찬양해 모든 만물 주의 이름 외치네 땅이 주님을 찬양해 오나 주의 마음 알기 원해 마음 알기 원해 나의 눈을 여소서 내 맘을 여소서 그 이름의 능력 영광 보도록 주의 은혜로 나 살아가니 내 생명 나의 구원 주께 있네 모든 죄인에게 새 생명 주네 주의 십자가 우리 회복하네 주 사랑만이 날 채우네 보다 주의 마음 알기 원해 마음 알기 원해 나의 눈을 여소서 내 맘을 여소서 그 이름의 능력 영광 보도록 주의 은혜로 나 살아가니 내 생명 나의 구원 주께 있네 주 사랑만이 날 채우네 주 사랑만이 날 채우네 오나 주의 마음 알기 원해 우리 다시 한번 큰 소리로 선포합니다 주 사랑만이 날 채우네 오나 주의 마음 알기 원해 나의 눈을 여소서 내 맘을 여소서 그 이름의 능력 영광 보도록 주의 은혜로 나 살아가니 내 생명 나의 구원 주께 있네 나의 눈을 여소서 나의 눈을 여소서 내 맘을 여소서 그 이름의 능력 영광 보도록 주의 은혜로 나 살아가 내 생명 주께 있네 엎드려 경배해 십자가 발 앞에 날 향한 그 자비
이제는 더 이상 정죄함 없으니 날 덮는 그 보혈. 엎드려 경배해, 엎드려 경배해. 십자가 발 앞에 날 향한 그 자비. 이제는 더 이상 정죄함 없으리 날 덮는 그 보혈. 주의 자비 바다처럼 깊어 찬양해 할렐루야. 영원 영원토록 떡과 잔 들고서 우리 다 기억해 주님의 사랑을. 우리의 허물을 대신해 달리신 주님의 십자가. 주의 자비, 주의 자비 바다처럼 깊어 찬양해 할렐루야. 영원 영원토록. 주의 자비 바다처럼 깊어. 주의 자비 바다처럼 함께 전심으로 찬양해 찬양해 할렐루야. 영원 영원토록. 그 자비로 우리가 이 자리에 예배하는 줄로 믿습니다. 함께 주님을 찬양합니다. 놀라우신 주의 자비 내가 어찌 잊으리요. 찬양하리 할렐루야 할렐루야 아멘. 놀라우신 주의 자비 내가 어찌 잊으리요. 자, 우리 이 시간 목소리 높여서 그 놀라우신 주의 자비를, 그 사랑을 찬양합니다. 놀라우신 주의 자 내가 어찌 찬양하리
믿음의 선포는 세상을 변화시키는 능력이 되는 줄로 믿습니다. 우리 이 시간 그 세상을 향해 우리 하나님에 대한 우리의 신앙 고백을 여러분의 가장 큰 목소리로 믿음으로 선포하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 아멘. 우리 다시 한번 큰 박수로 하나님께 영광 돌리겠습니다.
want to have the heart of missions and to have God's heart for those, even those who don't know Him. And so that was the main prayer request, that we may have the right heart, that we may experience God through this experience, even though it's only one day, that we may grow to love God more and His children while serving the children there. Because our job was to do VBS there. We had a lot of preparation to do skits, crafts, games, body worship. We even prepared one Hispanic song of praise. So we led that as well, and we sang together as brothers and sisters. Young adults and college, we focused on VBS with the children there. And while we were working with the children, we had a program. On the other part of the church, they had the CAM adults were doing dental work, acupuncture, taking photos, family photos, and also they were painting the building as well. Our church members here who are willing to go out of just Irvine, of this comfort zone, of their comfort zone, to experience God's love for others as well, and to really take a whole day, and really it may not be comfortable. There's no really running water, nothing like that, but really to show God's love to the people there, and to really encourage and strengthen one another. So it was a great experience. I think working and playing games, doing crafts, really working with the church members there and getting to know them. Even though we can't speak the same language, just our gestures and things that we do together, we're able to communicate through that as well. And even though it's hard sometimes because we can't speak the same language, we have one thing in common, which is our faith in Jesus Christ. So just that one thing that connects us is stronger than anything else. So I think we just felt that on both sides. And it was just great to see church members here and church members there working together. It was a great picture through this experience. And it made me want to stay there longer, just not for just one day, but even for a couple weeks or months, just to serve there and work together as brothers and sisters with the church members there, in order to further God's kingdom. 할렐루야. 오늘도 온누리교회를 통해서 땅끝까지 복음이 확장되고 또 그 역사 가운데 함께하신 하나님께 우리 감사 영광의 박수합니다. 네, 저희 오늘이 성도님들을 통해서 또 멕시코 아울리치가 이루어졌고요. 금요일, 토요일 이틀간은 저희 교회 라틴 우리 선교 축제가 이어졌었습니다. 굉장히 많은 라틴 지역 교회 리더들과 성도님들이 오셔서 이제 라틴 이 스페니시권에 있는 분들이 땅끝까지 선교하자라는 축제를 가졌고요. 네, 그래서 어제는 이 세계 각국의 라틴 음식들이 교회에 가득 차서 아직 그 냄새가 남아있다 이런 분들도 계시고 너무 행복한 축제의 시간이었습니다. 네, 몇 가지 이어서 교회 소식 나누고자 합니다. 오는 주 토요일 11월 11일은 저희 얼바인 온누리교회 의료사역 축제가 이어집니다. 오전 8시 30분부터는 예방접종이 12시까지 이어지고요. 그 외에 여러 가지 다양한 스포츠의학과, 가정의학과, 또 비뇨기과, 내과 등의 의료 상담이 7시부터 또한 오전 끝나는 12시까지 진행됩니다. 미주 한인사에 살면서 우리의 몸을, 특별히 어머니 아버지의 몸을 돌볼 시간이 없으셨는데요. 이 기회를 통해서 꼭 한번 체크하고 갈 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 좋은 소식 한 가지 있습니다. 이 지역 오렌지 카운티 지역에 K 챔피언스 리그라는 축구 리그가 지금 진행 중에 있습니다. 저희 얼바인 온누리교회 축구팀이 4강에 드디어 LA 다저스는 아쉽게 떨어졌지만 4강에 올라갔고요. 다음 주 화요일 날 저녁 힉스 캐니언 파크에 있는 운동장에서 준결승전을 베델교회와 치르게 된다라고 합니다. 많은 성도님들 오셔서 함께 축하해 주시고
기도해 주셔서 승리가 함께하기를 함께했으면 좋겠습니다. 이달에 도서가 나왔습니다. 우리 팀 켈러 목사님의 하나님을 말하다라는 책이고요. 너무나 좋은 책이고 많은 분들 함께 구입하셔서 읽고 이 가을에 하나님을 아는 지식이 저희들 가운데 더 풍성히 흘러넘치기를 기원합니다. 네, 이 시간에 우리가 자리에서 다 일어나셔서 함께 성도님들 교제하는 시간 갖고자 합니다. 함께 일어나셔서 전후좌우에 계신 분들과 함께 사랑과 축복의 나눔을 함께 하겠습니다. 한 가지만 광고 말씀 더 드리는 것은 저희 성도님들 하나님께 축복해 주셔서 많은 분들을 보내주시고 계신데요. 특별히 새 가족들이나 처음 오시는 분들이 주차 때문에 어려움을 많이 겪고 있습니다. 한 가지 저희 주차장이 잼보리 건너 맥가오 건너 쪽 길에 몇 곳들이 준비되어 있는데요. 본인이 젊다라고 생각하시는 분들은 F에 있는 스파르튼이라는 회사에 주차를 해주시면 처음 오시는 성도님들과 또 많은 성도님들을 위해서 큰 도움이 될 것 같습니다. 어디 주차할지 조금 헷갈릴 수 있는데요. 그 바로 옆 건물은 저희가 주차할 수 없는 공간인데 저희 얼바인 온누리 교회 이 하늘색 주차 깃발이 꽂혀 있는 곳이는 이 주변 어느 곳이든 주차할 수 있습니다. 그래서 다음 주부터 F에 많은 분들이 주차해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 함께 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 나누기 원합니다. 오늘 저에게 주시는 말씀은 마가복음 12장 28절에서 31절까지의 말씀입니다. 마가복음 12장 28절 말씀 한 절씩 교독하여 읽겠습니다. 율법 학자들 가운데 한 사람이 와서 그들이 논쟁하는 것을 들었습니다. 예수께서 그들에게 대답을 잘 하시는 것을 보고 예수께 물었습니다. 모든 계명들 가운데 어떤 것이 가장 중요한 계명입니까? 예수께서 대답하셨습니다. 첫째로 중요한 계명은 이것이다. 이스라엘아 들으라. 주 우리 하나님은 오직 한 분이시다. 30절 31절 함께 읽겠습니다. 내 마음과 내 목숨과 내 뜻과 내 힘을 다해 주 내 하나님을 사랑하라 하는 것이고 두 번째로 중요한 계명은 이것이다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하는 것이다. 이것보다 더 중요한 계명은 없다. 아멘. 저희를 향하신 하나님의 말씀입니다. 이 시간 오늘 저희들 가운데 말씀 전해 주실 목사님을 소개하고자 합니다. 서빙고 온누리교회를 담당하고 계시고 또 얼바인 온누리교회를 포함해서 29개 해외 비전교회를 전체 또 담당하고 계십니다. 네, 예전에 얼바인 온누리교회를 담당하셨고 얼바인 온누리교회 한 가족이시고 여러분 너무나 잘 아시는 박종길 목사님 나오셔서 사랑이라는 제목으로 말씀 전해주시겠는데요. 박종길 목사님뿐만 아니라 이렇게 훌륭한 목사님이 계실 수 있도록 우리 사모님이 늘 수고하셨는데 오늘 사모님도 함께 하셨습니다. 우리 목사님 올라오실 때 목사님과 사모님을 향해서 사랑과 환영과 축복의 박수로 함께 환영하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 환영해 주셔서 또 여러분 지난 5월에 뵙고 또 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 꽤 좀 시간 오래됐는데 좀 그런 생각이 잠깐 났었어요. 예전에
그러니까 한 6년 전쯤 됐던 것 같은데, 그때 제가 한 3개월 정도 한국에 나가야 되는 스케줄이 있어가지고, 그래서 권영필 목사님이 대신 오셔서 3개월 여기 머무시는 동안에 제 차를 운전했는데, 차가 좀 오래됐었는데 아무튼 이게 주인이 바뀌어서 그러는지 차가 가다가 길에 이렇게 표현이 좀 그런데 좀 퍼져가지고 그래서 이제 좀 고생하셨었어요. 그런데 아무튼 제가 이제 다시 한국에서 이제 미국으로 왔는데 목사님이 차를 바꿔놓고 가신 거예요. 새 차로. 그래서 이제 좀 이렇게 다른 거는 하나도 이렇게 건드리지 않으셨는데 그 차만 이렇게 바꾸셨어요. 그래서 새 차를 타니까 너무 좋더라고요. 그런데 이제 한 목사님 또 돌아가시면서 또 이렇게 약간 인사 이동이 있어서 또 제가 금방 또 한국으로 이제 발령 나서 가게 되고, 우리 얼바인 온누리교회는 또 권혁빈 목사님이 담당하시면서 그 차를 권 목사님이 타시게 돼서 제가 확신하건만 아무튼 권 목사님의 의도를 가지고 그런 거를 알고 이렇게 한 거는 아니었었어요. 그냥 좋은 마음으로 이렇게 베풀었는데 이제 그런 이제 은혜를 이제 누리게 됐는데, 우리 이제 권 목사님 잠깐 설명해 주신 것처럼 제가 이제 해외 비전교회를 이제 서울에서 담당하고 있거든요. 그래서 권 목사님이 이제 오래전에 이제 저에게 이제 안식월에 대해서 잠깐 말씀하셨었어요. 그래서 좀 시간을 좀 갖고 싶은다고 이렇게 얘기를 하셔가지고, 그래서 이제 제가 담임 목사님에게 이제 상의하면서 이제 좀 도와드리고 싶은 마음에서 이제 잘 말씀을 드려서, 그래서 또 담임 목사님께서도 허락을 하셔서 이제 3개월을 이렇게 하와이에 이제서 이렇게 좀 쉼의 안식의 시간을 갖게 됐는데, 그랬는데 이제 또 저가 이렇게 오게 될 줄은 저도 몰랐었어요. 이게 막 휴가 같은 느낌이 들면서 이렇게 좋은 마음으로 이렇게 배려했더니 그게 나한테 왔던 그런 은혜를 한 두 가지 정도의 역할이 저에게 있는 것 같아요. 하나는 제가 너무 이제 막 이렇게 헤매가지고 또는 막 이렇게 안 해가지고 우리 성도님으로 하여금 이제 우리 권 목사님을 이렇게 그리워하게 만드는 그런 역할이 저에게 하나 있는 것 같고, 또 하나는 지난 6년 동안 또 제가 뵙지 못했는데 그동안 또 제가 받았던 은혜를 또 여러분과 함께 나누는 그런 시간을 주지 않았나 생각되어집니다. 지난 금요일 엊그제 오후 좀 늦게 이제 여기 오게 됐는데, 우리 장로님들 또 성도님들 그리고 우리 목회자님들께서 너무 잘 준비해 주셔서 너무 좋은 집에 저희가 한 달 정도 머물게 되었어요. 그래서 얼마나 기쁜지 모르겠어요. 너무 좋은 시간 갔는데, 하나 양해 구할 거는 이제 제가 오래전에 그 뉴욕에 인투 온누리교회가 있는데 거기 이제 담당 목사님이 이제 바뀌시면서 그 담당 목사님이 제가 꼭 왔으면 하는 그런 모임이 있어요. 그 임직식이 있는데 한 5년 만에 하는 임직식이고, 또 이제 새로 되신 담당 목사님이 또 이제 제가 왔으면 하는 그런 부탁을 오래전에 받아서 그 일정이 원래 있는데 이제 이 얼바인이 이제 나중에 이제 생겼는데, 그래서 부득이 이제 제가 다음 주에는 뉴욕 인투 교회에 가서 임직식을 섬기고 오게 되고, 다음 주에는 우리 목사님들께서 또 말씀을 전해주게 되었습니다. 제가 오니까 이제 여러분이 모두가 다 저를 환영하고 저를 좋아하고 또 저를 기뻐하면서 또 저와 함께 식사하기를 원한다고 제가 믿어요. 그런데 이제 제가 이제 어떤 분하고 식사하고 어떤 분은 안 하고 그러면 이제 본의 아니게 또 이제 상처가 될 수 있어서 그냥 이렇게 다 기뻐하고 다 식사하고 다 초대한 걸로 제가 하고 먹었다고 하고, 그래서 개인적으로 이렇게 식사하는 거는 제가 안 하고 그리고 가도록 하겠습니다. 그래서 성도 여러분의 그 따뜻한 사랑과 또 이렇게 감사드리고, 또 짧지만 또 함께 여러분과 말씀 나눌 수 있는 기회를 주신 하나님께도 감사를 드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 우리 안식월 중에 계시는 우리 권 목사님과 우리 가족들 가운데 큰 쉼과 안식과 또 은혜와 축복을 베풀어 주시고, 또 부족한 종의 부부를 또 이곳에서 또 환영받게 해주시고, 또 짧은 시간 말씀을 나눌 기회 주신 것 감사합니다. 늘 주님 은혜 안에서 저희가 늘 합력하여 선을 이룰 수 있는 귀한 시간으로 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 세상에서 가장 많은
말들과 또 문장들 또 단어들이 있는데 그 중에서도 가장 아름다운 단어를 뽑으라고 한다면 아마 그것은 사랑일 것입니다. 성경에 많은 계명들이 있고 또 많은 이야기들, 많은 내용들이 있지만 그 성경에 그 많은 것들을 한 단어로 추리라고 한다면 그건 역시 아마 사랑일 것입니다. 사랑은 하나님의 마음이죠. 사랑은 하나님께서 우리에게 주신, 인간에게 주신 가장 축복된 단어고 또 마음이고 또 감정이고 은혜입니다. 사단은 사랑하지 못합니다. 사단은 사랑을 소유하지도 못하고 그것을 나누지도 못하고 또 하지도 못합니다. 사랑은 하나님이시기 때문에 그렇죠. 사랑은 하나님께서 우리에게 주신 너무나 소중한 그러한 감정이면서 또 단어면서 또 은혜라고 말할 수 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 성경 본문에 보니까 한 율법학자가 예수님에게 질문을 하죠. 그리고 그분의 질문 때문에 우리는 너무 중요한 것을 듣게 됩니다. 예수님으로부터. 그 율법학자의 질문은 성경에 있는 모든 계명들 가운데 어떤 계명이 가장 중요한 계명입니까? 라는 질문이에요. 굉장히 좋은 질문이죠. 그 질문 때문에 우리는 예수님으로부터 성경에 많은 계명들과 많은 내용들이 있는데 무엇이 가장 중요한 거구나 라는 것을 알게 되니까 말이죠. 예수님의 대답은 그렇습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 가장 크고 제일 되는 계명이다라고 이야기하셨습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것, 그것이 모든 계명 가운데 가장 중요한 계명이면서 주님께서 친히 우리에게 말씀하신 계명이죠. 계명이라고 하는 것은 우리가 지키고 순종해야 되는 거죠. 우리가 그 계명을 지키기 위해서 먼저 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 알 필요가 있고 또 우리의 이웃을 우리가 어떻게 사랑해야 되는지도 배울 수 있다고 생각합니다. 그래서 저는 한 3가지 정도로 성경 가운데 나오는 이야기들을 통해서, 말씀을 통해서 3가지 정도로 여러분과 함께 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 또 우리가 우리의 이웃을 어떻게 사랑해야 되는 사랑을 함께 나누길 원합니다. 첫 번째는 하나님의 사랑은 우리에게 옷을 입히시는 사랑입니다. 그 사랑은 옷을 입히시는 사랑이죠. 제가 읽었던 말씀 가운데, 이야기 가운데, 글 가운데 그 옷에 대해서 이렇게 3가지로 이렇게 좀 정리한 글을 읽었어요. 굉장히 신선했는데 옷은 여러 기능이 있는데 이제 첫 번째는 우리의 이 벗은 몸을 좀 가리기 위해서 이렇게 부끄럽고 좀 창피한 것을 이렇게 가려주는 그런 의미가 있어요. 그러니까 제가 다른 예배 때는 안 얘기한 건데 옷이 좀 이렇게 가려주는 의미가 있다는 거예요. 그러니까 너무 안 가리는 옷을 입는 거는 조금 지양할 필요가 좀 있는 거죠. 그 두 번째는 약간 썰렁한 얘기였는데 아무튼 두 번째는 이 옷이 이렇게 추위에 우리의 몸을 따뜻하게 해주고 또는 너무 더운데 우리의 이 몸이 타지 않도록 보호해주는, 가려주는, 그래서 우리의 체온을 유지해주는 그런 의미가 있다고 했어요. 그리고 3번째가 제가 좀 신선했는데 그건 뭐냐면 3번째는 옷은 우리의 이 멋을 내게 해주는, 그러니까 우리가 개성을 이렇게 드러낼 수 있고 또 아름답게 해줄 수, 옷이 날개라는 표현처럼 좀 이렇게 좀 우리를 이렇게 좀 개성을 드러내주고 아름답게 해주고 멋있게 해주고. 그래서 이제 유니폼 같은 것도 사실은 이제 개성이 없는 거지만 그냥 유니폼 자체가 또 어떤 그 공동체의 어떤 특징들을 드러내는 것처럼 어떤 옷은 이제 그런 역할들이 있어요. 예전에 제가 이제 아주 예쁜 넥타이를 하고 너무 이제 기분 좋게 교회에 왔는데 어떤 목사님 그거 똑같은 넥타이를 하고 있는 거예요. 근데 이제 그걸 보면 반가워해야 되는데 반가운 게 아니라 넥타이를 풀고 싶은 그런 마음이. 아무튼 그 목사님 계실 때는 안 했어요. 그 넥타이를 제가. 아무튼 이렇게 옷이 이렇게 그 사람의 개성과 또 그 아름다움을 또 드러내게 해줘요. 그런데 성경에 보니까 옷이 제일 처음 만들어진 거는
하나님이 옷을 만드셨어요. 그리고 그 옷은 사실은 필요 없는 거였어요. 사람이 죄를 짓기 전까지는 옷은 필요 없는 거였는데 사람이 죄를 짓고 나서 그 벗은 몸을 부끄러워하고 수치를 느끼게 되고 알게 되면서 아담과 하와가 무화과 나무 잎을 엮어서 옷을 만들었지만 그 무화과 잎으로 가릴 수가 없었어요. 그래서 하나님께서 옷을 만들어서 입혀주셨어요. 창세기 3장 21절인데요. 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 같이 읽어보죠. 시작. 여호와 하나님께서 아담과 그 아내를 위해 가죽옷을 만들어 입히셨습니다. 예, 여기 보니까 하나님께서 이제 옷을 처음으로 만드신 분이신 거예요. 근데 그 옷을 어떻게 만들었냐면 가죽옷을 가죽옷. 그러니까 가죽옷이니까 어떤 짐승을 죽여서 그 짐승을 피 흘리게 해서 그 생명을 취해서 어느 짐승인지는 모르지만 아무튼 그 짐승은 죄를 안 졌는데 죄를 진 인간을 위해서 죄를 진 인간의 부끄러움과 수치를 가리기 위해서 예수님 하나님께서 어떤 짐승을 죽여서 그 짐승의 그 가죽을 벗겨서 그 가죽으로 옷을 만들어서 입혔다는 거예요. 그리고 하나님께서 여기 이 성경 구절을 자세히 보면 하나님이 불순종한 인간한테 화가 나가지고 그냥 짐승을 죽이고 그 가죽 옷을 만들어서 던지지 않으셨어요. 그냥 여기다 그냥 이렇게 던지지 않으시고 꾸짖듯이 그 죄를 진 인간들을 혼내듯이 막 그 옷을 그냥 집어 던진 게 아니라 여기 보니까 입히셨다 그랬어요. 입히셨다고. 마치 엄마가 갓난 아기를 목욕시키고 그 아이에게 옷을 입혀주는 것처럼 유치원에 가는 아이의 그 전보에 지퍼를 올려주는 아빠처럼 하나님이 죄를 지어 부끄러움과 수치와 두려움 속에 있는 불안해하는 그 인간을 위해서 죄 없는 짐승을 잡아 그 짐승의 가죽으로 옷을 입혀주신 거예요. 하나님이 그렇게 입혀주신 거예요. 하나님의 사랑은 그런 사랑인 거예요. 옷을 입혀주는 사랑. 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄 없으신 그분의 보혈의 피로 우리의 죄를 씻겨주시고 사해주시고 벗음과 부끄러움과 수치 속에 있는 떠는 우리를 입혀주신 거예요. 그분의 옷으로 예수 그리스도 옷으로 십자가의 옷으로 입혀주신 거예요. 그리고 우리의 개성과 우리의 아름다움 우리가 비록 죄로 말미암아 상하고 깨어지고 무너지고 더럽혀져 있는 우리를 입혀주신 거예요. 우리를 아름답게 귀하게. 룻기에 보면 룻이라고 하는 외국 여자죠. 외국 여자가 그의 시어머니와 함께 어려운 상황 가운데서 보아스라고 하는 한 남자의 사랑을 구하는 프로포즈하는 것과 같은 그런 모습인데 그 풍습이 그 여인이 옷을 다 벗고 그 남자 발치에 누워 있는 거예요. 성경에 보니까 우리 같이 한번 읽었으면 좋겠는데 룻기 3장 8절 9절인데 그 여인이 이런 고백을 합니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 한밤중에 그 사람이 깜짝 놀라 뒤돌아 보았습니다. 자기 발치에 한 여자가 누워 있는 것이었습니다. 그가 물었습니다. 누구요? 룻이 대답했습니다. 당신의 여종 룻입니다. 당신은 저를 맡아야 할 친척이니 당신의 옷자락으로 저를 덮어주십시오. 이 두려움 속에 거절당할 수도 있는 그런 상황 속에 이 여인이 외국 여인이 말합니다. 당신의 옷자락으로 저를 덮어주십시오. 그리고 보아스는 그 여인을 덮어줍니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 저와 여러분의 죄값을 치르실 뿐 아니라 십자가에 죽으셨을 뿐 아니라 그 보혈의 피로 우리를 덮어주시죠. 그것이 성찬의 의미 아니겠습니까? 우리가 불렀던 찬양의 가사의 내용이죠. 하나님의 사랑은 우리의 벗은 몸 거기에 옷을 입혀주시는 사랑이고 그 사랑으로 우리의 이웃들을 우리도 역시 사랑해야 될 것입니다. 우리의 이웃들 가운데 부끄러움과 수치와 죄로 인한 상함이 있다면 덮어주는 것, 그 사람을 아름답게 귀하게 세워주는 거죠. 두 번째는 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가? 그것은 포기하지 않으시는 사랑입니다. 하나님은 우리를 포기하지 않습니다. 예수님께서 능력 있는 분이시지만 그분이 이 땅 가운데 무능력한 사람처럼 취급받으시고 모욕과 비웃음과 멸시를 받아 사람들에게 싫어 버림받 되었지만
그러나 그 예수님께서 그런 대적 가운데도 십자가를 지고 골고다를 오르시고 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하시는 것은 그분이 우리를 포기하지 않으시기 때문에 그렇습니다. 우리가 어떤 죄를 지고 반복되어지는 그래서 악취와 더러움 속에 있다 할지라도 우리를 포기하지 않으시는 그 예수 그리스도의 사랑, 하나님의 사랑을 우리에게 보여주시는 거죠. 이 사랑에 대해서 이사야 선지자는 이렇게 이야기합니다. 이사야 49장 14절에서 16절인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 시온은 이렇게 말했다. 여호와께서 나를 버리셨구나. 주께서 나를 잊으셨구나. 어머니가 자기의 젖먹이를 어떻게 잊겠느냐. 자기 태에서 낳은 아들을 어떻게 가엾게 여기지 않겠느냐. 혹시 그 어머니는 잊어버려도 나는 너를 잊지 않겠다. 보아라, 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 내 성벽이 언제나 내 앞에 있다. 이스라엘이 강대국에 의해서 유린당하고 나라의 운명이 풍정등화와 같은 상황 가운데서 고난 가운데 있을 때 이스라엘 백성들이 얘기합니다. 하나님이 드디어 우리를 버리시는구나. 하나님이 우리를 잊어버리시는구나. 우리가 부르짖어도 그분이 귀를 막고 우리에게 등을 돌리시는구나 라고 얘기할 때 하나님 선지자를 통해서 말합니다. 아니다, 나는 너희를 잊지 않았다. 나는 너희를 버리지 않았다. 어머니가 자기의 젖먹이를 어떻게 잊겠느냐. 나는 너희를 잊지 않았다. 혹시라도 어머니가 그 자녀를 버려도 나는 너를 잊지 않고 너를 내 손바닥에 새기고 너는 늘 내 앞에 있는 것이다 라고 말씀하는 거죠. 하나님 우리를 포기하지 않으신다고 말씀하시는 것입니다. 하나님의 사랑은 우리를 포기하지 않는 사랑입니다. 맥스 루케도라는 목사님께서 쓴 아주 특별한 사랑이라는 그런 책이 있는데 그 책에 나오는 한 이야기입니다. 제가 읽으면서 굉장히 감동을 받았는데 미국에 사는 모든 분들에게는 어떻게 보면 트라우마도 같은 그런 큰 아픔이죠. 큰 상처죠. 이 사건은 사실 미국의 모든 것을 다 바꿔놨고 미국뿐만 아니라 어떻게 보면 전 세계가 신음하도록 만든 사건입니다. 9.11 테러죠. 우리 아픔의 그런 사건, 그 사건 가운데 일어났던 한 에피소드를 목사님이 쓰고 있는데 소개하는데 내용이 이렇습니다. 릴 ILP는 뉴욕시에 은퇴한 소방관이었습니다. 뉴욕시를 위해서 그는 26년이나 일했습니다. 그러나 2001년 9월 11일에 그는 뉴욕 시민을 위해 더 큰 것을 바쳤습니다. 바로 자신의 아들을 바친 것입니다. 그의 아들 조나단 ILP도 소방관이었습니다. 세계 무역센터가 테러로 무너졌을 때 그의 아들 조나단이 그곳에 있었습니다. 소방관은 서로에게 충성을 요구하는 집단입니다. 한 소방관이 임무 수행 도중 사망하면 그의 시신은 그를 아는 동료 소방관이 와서 들고 갈 때까지 그 자리에 놓아둡니다. 그래서 릴 ILP는 자기 아들의 시신을 찾은 것을 자신의 임무로 생각했습니다. 매일 수십 명의 다른 소방관들과 함께 공동 묘지와 같은 그것을 파고 또 팠습니다. 운명의 날로부터 석 달이 지난 12월 11일 화요일에 조나단의 시신은 발견되었습니다. 릴 ILP는 아들의 시신을 들고 나왔습니다. 그는 포기하지 않았습니다. 아버지는 포기하지 않았습니다. 그는 돌아서서 그 자리를 떠나지 않았습니다. 아들을 향한 그의 사랑이 수색하면서 겪는 고통보다 더 컸기 때문입니다. 예수님도 그렇지 않습니까? 예수님이 왜 포기하지 않으셨을까요? 왜냐하면 자기 자녀를 향한 그의 사랑이 힘든 여정으로 인한 고통보다 더 컸기 때문입니다. 하나님도 당신을 끌어내려고 오셨습니다. 당신의 세계가 무너져 내렸을 때 그분이 오셨습니다. 당신이 죽었을 때, 죄로 인해 죽었을 때 그분이 오신 것입니다. 당신을 너무나 사랑하기 때문에 그렇습니다. 예수님이 왜 그렇게 하셨을까요? 그에 대한 답은 오직 하나입니다. 그 답은 한 단어이죠. 사랑. 사랑하는 성도 여러분, 우리를 향한 하나님의 사랑은 우리를 포기하지 않는 사랑입니다. 예전에 하 목사님께서 자주 그런 말씀 하셨습니다. 하나님께서 만약 당신을 포기하지 않았다면 당신이 당신의 삶을 포기할 이유가 어디에 있는가? 하나님이 당신을 포기하지 않았다면 당신이 포기할 권리는 어디에 있는가라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 하나님은 우리를 포기하지 않습니다. 이사야 선지자의 말씀처럼 심지어 우리의 부모가 우리를 버릴지라도 하나님은 우리를 포기하지 않으신다고 말씀하십니다. 하나님은 우리를 포기하지 않으십니다. 그분이 포기하셨다면 그의 독생자를 보낼 이유도 없고 예수님이 포기했다면 십자가에 죽을 이유도 없습니다. 하나님이 예수님을 보내시고 예수님이 십자가에 죽으셨다는 것은
하나님이 우리를 포기하지 않으신다는 것입니다. 생명을 누가 줬습니까? 생명을 하나님이 주셨습니다. 그 생명 주신 하나님이 우리를 포기하지 않으셨다면 우리는 우리를 포기할 이유도 없고 우리는 우리를 포기할 자격이나 권리는 없는 것이죠. 하나님은 우리를 포기하지 않습니다. 그 하나님의 사랑으로 우리의 이웃을 포기하지 않는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님이 포기하지 않은 것처럼 우리도 포기하지 않는 이웃 사랑이 우리에게 필요합니다. 세 번째는 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가? 그 사랑은 치유하시는 사랑입니다. 시편 가운데 많은 크리스천들이 가장 애송하고 사랑하는 시편이 있다면 그것은 아마도 시편 23편일 것입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다라고 시작되는 그 시편은 너무나 아름답고 너무나 우리가 사랑하는 시편입니다. 성경학자들은 그 시편을 다윗이 쓴 시편으로 얘기하는데 다윗이 젊었을 때 썼다고 생각하지 않습니다. 또는 그가 왕이 되어서 승승장구할 때 쓴 시편이라고 얘기하지 않습니다. 많은 성경학자들은 그 시편은 다윗이 사울왕에 의해서 쫓겨갔던 그 도망자의 시간이나 그가 왕이 되어서 승승장구할 때나 또 그가 노년에 그의 아들들로 인해서 반역을 경험하게 되어지고 노구의 몸을 이끌고 피신해야만 됐던, 그리고 사랑하는 아들을 잃어야만 됐던 그 슬픔의 모든 것이 지나간 그가 연로한 노인이었을 때 그 시를 썼다고 얘기합니다. 그 구절 가운데 5절은 이렇게 되어져 있습니다. 함께 읽었으면 좋겠는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 주께서 내 적들 앞에서 내게 상을 베푸시고 내 머리에 기름을 부으셨으니 내 잔이 넘친다. 내 머리에 기름을 부으셨으니 내 잔이 넘친다 그럽니다. 제가 미국에 처음 와서 이렇게 익숙하지 않았던 문화 중에 하나가 이 어포인먼트 문화에 이렇게 예약하는, 약속하는 그런 거예요. 병원도 그렇고 심지어 제가 머리를 자르려고 이제 그 머리카락을 자르려고 이제 미용실에 가도 거기도 이렇게 그 예약을 해야 돼요. 어포인먼트가 있어야 되는 그런 문화. 요즘은 한국도 그렇습니다. 뭐 식당도 그렇고 뭐 여러 지역에 다 이렇게 예약 문화인데 그 어포인먼트라는 단어 앞에 이 디스라는 단어를 붙이면 디스 어포인먼트는 낙심이라는 그런 뜻입니다. 낙심은 약속이 지켜지지 않았을 때 갖게 되어지는 상한 마음인 것 같아요. 내가 원하는 것이 있는데, 내가 기대하는 게 있는데, 내가 소원하는 것이 있는데 그 소원이 이루어지지 않으면 우리는 낙심하고 절망하고 실망하게 되어지죠. 아마 사도 바울도 그랬던 것 같습니다. 사도 바울도 땅끝까지 복음을 전하기 위해서 그는 스페인에 가기를 원했어요. 땅끝까지 복음을 전하는 곳, 그 땅끝이 그때 당시로는 스페인이었는데 그러나 그는 스페인을 가려고 했는데 그가 간 곳은 로마의 감옥이었어요. 그는 복음을 땅끝까지 전하기 원했지만, 그런 계획이 있었지만, 그런 소원이 있었지만 현실은 감옥에 갇힐 수밖에 없는 어려움이었습니다. 그러나 사도 바울은 내 머리에 기름을 부으시는 하나님을 만났습니다. 그의 삶을 치유하시고 그를 돌아보신 하나님을 경험했어요. 그래서 사도 바울은 그곳에서 그는 편지들을 썼어요. 그것이 우리가 잘 아는 에베소서고 빌립보서고 골로새서고 빌레몬이라고 하는 편지를 썼습니다. 비록 바울은 스페인에 가서 복음을 전하는 그 자기의 소원대로 이루지는 못했지만, 그래서 그의 상황과 환경은 도리어 감옥이라는 낙심되고 실망스럽고 힘든 절망의 자리였지만, 그가 썼던 그 서신서를 통해서, 에베소를 통해서 우리는 교회가 어떠한 것인지를 알게 되어지고, 빌립보서를 통해서 고난과 어려움 속에서도 기뻐하고 예수 그리스도 안에서 모든 것을 할 수 있다는 고백을 듣게 되어지고, 골로새서를 통해서 예수 그리스도의 존귀함과 주권에 대해서 듣게 되고, 빌레몬이라는 짧은 서신을 통해서 돈을 훔쳐 도망갔던 오네시모라는 종을, 노예를 형제로 그리스도 안에서 받아들이는 아름다운 사랑의 이야기를 듣게 되어지죠. 이스라엘의 목자들이 이 양의 뿔에 기름을 바름으로 인해서 해충들이 공격하는 것을 방지하고 또 양들끼리 싸우는 것을 방지할 뿐 아니라 양을 치유한다고 말합니다. 기름은
치유하는 그런 의미가 있어요. 예레미야 선지자도 이런 고백을 했습니다. 예레미야 8장 22절인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 길앗에는 향유가 없느냐? 그곳에는 의사가 없느냐? 그런데 왜 내 백성이 딸의 상처가 치료되지 않느냐? 하나님께서 우리를 치유하기 원하십니다. 그분이 우리의 머리에 기름을 부으셔서 우리의 상처 속에, 우리의 육신에 난 상처 속에, 또 우리의 인생에 난 상처 속에, 그것은 마치 우리가 건강하기를 원하는데 병에 걸리거나 또는 쉬고 싶은데 일을 할 수밖에 없거나 일을 하고 싶은데 일자리가 없거나 부부가 서로 뜨겁게 사랑하기를 원하는데 이혼할 수밖에 없는 어려움에 닥친, 승진하기를 원하는데 자천되어지는 그런 어려움들, 그런 실망감들, 낙심함들, 또 그 속에서 갖게 되어지는 우리의 상처들, 그 속에 주님께서 기름을 부으사 우리를 회복시키고 우리를 치유하시고 우리를 건져주시는 사랑입니다. 그 하나님의 그 치유하시는 그 사랑으로 우리도 우리의 이웃을 치유하고 사랑하기를 원합니다. 하나님께서 우리의 이웃, 그것이 우리의 자녀든 그것이 우리의 부모든 우리의 가족이든 우리의 친구든 우리의 이웃이든 우리의 동료든 우리의 사업의 파트너든 아픔과 상처와 고통 가운데 있는 자에게 함께 나누기를 원합니다. 기억하십시오. 하나님은 우리의 벗은 몸, 부끄러운 몸, 추워 떠는 몸, 그 몸에 옷을 입히셨어요. 예수 그리스도의 십자가에 아름다운 옷을 입혀서 우리를 귀하게 인도해 주시고 우리를 결코 포기하지 않으신, 포기하지 않는 사랑으로, 그리고 우리의 상처와 아픔을, 낙심과 절망을 치유하시는 사랑으로 우리에게 오셨고, 그리고 이제 저와 여러분 그 사랑으로 우리도 옷을 입히고 포기하지 않고 치유하는 사랑의 통로가 되기를 원하고 계십니다. 이번 한 주간 우리가 그런 삶을 사는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 말씀을 기억하면서 우리의 벗은 몸에 아름다운 옷을 입혀주시는 그 하나님의 그 사랑의 자리로 나갑시다. 그리고 하나님, 나를 포기하지 않는 하나님으로 인해서 내가 다시 일어나 전진하겠습니다. 내가 다시 일어나 주님 시작하겠습니다. 그리고 하나님, 낙심되어지는 나의 인생의 상처를 주의 기름으로 치유하여 주옵소서. 하나님, 나를 통해서 상처받은 사람들 치유되게 하여 주시옵소서. 우리 그런 말씀을 기억하면서 함께 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 주의 은혜와 사랑을 구합니다. 하나님, 그 은혜 가운데 나가기를 원합니다. 아버지 하나님, 주님께서 베풀어 주시는 그 사랑 속에, 은혜 속에 머물게 하여 주시고 인도함 속에 나가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 벗은 몸에, 부끄러운 몸에 옷을 입으시는 주의 사랑 가운데 나갑니다. 포기하지 않는 사랑 가운데 나갑니다. 치유하시는 사랑으로 치유함을 받기를 원합니다. 하나님 인도하여 주시옵소서. 함께 자리에 일어나서 계속해서 성찬하시면서 주님을 찬양하면서 예배하면서 기도하면서 주님 앞에 나가겠습니다. 주 앞에 나 예배하노니
사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해 주 알기 내 모든 삶 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 오직 주님만 오직 주님만 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 마음 다해 온 마음 다해 온 마음 다해 오직 주님만이다. 온 마음 다해 내 모든 삶 주만 섬기리. 온 마음 내 눈 주의 영광을 보네. 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 내 눈 주의 영광을 우리 다 함께 일어나서 찬양하겠습니다. 할렐루야
계신 주님, 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 온 땅 가득해 내 눈 주의 영광을 보내. 자, 다 함께 선포합니다. 주님의 얼굴은 온 세상 권능의 팔을 드셨네. 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선해 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열망 맞추고 때까지 하늘 아버지 우리를 새롭게 하사 하늘 아버지 우리 새롭게 하사 열방 중에서 모든 나라 일어나 찬송 부르며 영광의 주님을. 자, 우리 이 시간 두 손을 들고 큰 소리로 선포합니다. 주 영광 가득해 우린 선해 함께 찬양하며 우리는 전진하리. 모든 열방 주고 때까지 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선해 함께 하며. 자, 우리 이 시간에 두 손을 높이 들고 특별히 이 땅에 선포하며 나갑니다. 여러분의 가장 큰 목소리로 주의 영광 이곳에 거룩하신 아버지 하나님, 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 가장 큰 계명이라고 말씀하여 주시니 감사합니다. 하나님이 먼저 우리의 부끄럽고 수치스럽고 벗은 몸에 예수 그리스도의 보혈의 피, 그 십자가의 옷을 입혀주심을 감사드립니다. 우리를 결코 포기하지 않으시니 감사합니다. 하나님, 우리의 상처와 아픔과 낙심과 절망, 그 삶 가운데 기름을 부으사 우리를 치유하시니 감사합니다. 하나님, 그 사랑으로 이번 한 주간 승리하게 하여 주시고 우리도 우리의 이웃을 사랑하는 사랑의 통로가 되게 하여 주옵소서. 마음과 정성을 다하여 주 앞에 예물을 올려드립니다. 우리의 예물을 받으시고 주의 뜻 가운데 사용하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데, 떠나온 조국과 이 미국 그리고 선교사님들 가운데
이제로부터 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다.